నమస్తే వెల్కమ్ టు వీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్ నేను ప్రసన్న ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు కశ్మీర్లో శాంతి నెలకొందన్న హోంమంత్రి అమిత్ షా దశాబ్ద కాలంలో అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి జరిగిందని వెల్లడి అనకాపల్లిలో భారీ మొత్తంలో గంజాయి పట్టివేత 6 నిందితులు అరెస్ట్ 128 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం బాలుడి మరణంపై అసత్య ప్రచారం తగదన్న టీటీడీ హృద్రోగమే కారణమని వెల్లడి తొక్కిసలాట జరగలేదని స్పష్టీకరణ విజ్ఞాన కేంద్రంగా విశాఖ మెరైన్ మ్యూజియం జలచరాల ప్రదర్శన అద్భుతమంటున్న విద్యార్థులు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వ హయాంలోని గత 10 ఏళ్లలో జమ్మూ కాశ్మీర్ పూర్తిగా మారిందని రోడ్లు రైల్వేలు విమానాశ్రయాల వంటి మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడంలో అపూర్వమైన కృషి జరిగిందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రాం వతన్ కో జానో కింద కేంద్ర హోంమంత్రి న్యూఢిల్లీలో జమ్మూ కాశ్మీర్లోని యువత చిన్నారులతో సంభాషించారు. న్యూఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న 250 మంది చిన్నారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లో కొత్త యూనివర్సిటీలు ఐఐఎంలు ఎయిమ్స్ లను ప్రారంభించామని ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేయడం ద్వారా మొత్తం దేశం ఏకమైందని ఇప్పుడు కాశ్మీర్ పౌరులకు దేశంపై ఇతర రాష్ట్రాల పౌరుల మాదిరిగా అన్ని హక్కులు ఉన్నాయని వివరించారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లో శాంతి అభివృద్ధి ఏర్పడ్డాయని గత 10 ఏళ్లలో రాళ్ల దాడులు బాంబు పేలులు ఉగ్రవాదం అంతమయ్యాయని చెప్పారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ ను సంరక్షించే బాధ్యత చిన్నారులు యువతపై ఉందని హోంమంత్రి అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు. जब शांति होती है और इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके गांव में, आपके दोस्तों को, आपकी सहेलियों को, आपके रिलेटिव जितने भी सगे संबंधी है, इस सबको कहना पड़ेगा कि पूरा देश शांति से जी रहा है, हमें भी शांति से जीना चाहिए. झगड़ा करने से, टेररिज्म से, दहशतगर्दी से किसी का फायदा नहीं. और हजारों लोग ये 30 साल के अंदर 38,000 कश्मीर में लोग मारे गए. अब एक व्यक्ति मारा जाता है तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है. अब उसके अंदर नागरिकों की मृत्यु में 80% कमी आ गई. लोग खुश है, देश भर के लोग कहते हैं 80% कम हो गया, मगर मैं खुश नहीं हूं भाई. एक भी नागरिक मरना नहीं चाहिए, हमारे जम्मू कश्मीर का एक भी युवा नहीं मरना चाहिए. ऐसा जम्मू कश्मीर आप लोगों को बनाना है और इसके लिए ही आपको यहां लाया गया है. ये पूरा विशाल देश, जम्मू कश्मीर से ट्रेन में बैठकर आप जयपुर गए, जयपुर से दिल्ली आए, यहां से वापस जाएंगे. ये पूरा देश आपका है. जैसे जम्मू कश्मीर आपका है, ऐसे पूरा देश आपका है. और ये भाव के साथ, इस बात के साथ आप वापस जाइए. अमन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शांति ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है. और मोदी जी के शासन में वहां शांति आई है. मोदी जी के शासन में वहां शिक्षा की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था हुई. मोदी जी के शासन में वहां पर इंडस्ट्री आई है जिसमें बड़े होकर आपको नौकरी मिलेगी. मोदी जी के शासन में वहां अस्पताल बने हैं, पीने के पानी की व्यवस्था हुई है. और वहीं पर इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के, रेलवे के, एयरपोर्ट के, रोड के, बिजली पहुंचाने के, पानी पहुंचाने के ढेर सारे काम हुए हैं. मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कर पूरे वतन को एक कर दिया. अब गुजरात है ऐसे ही कश्मीर है, महाराष्ट्र है ऐसे ही कश्मीर है, राजस्थान है ऐसे ही कश्मीर है, हरियाणा है ऐसे ही कश्मीर है. अब कश्मीर के बच्चों का देश पर इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली के बच्चे का है. कश्मीर के बच्चे का देश पर इतना ही अधिकार है जितना राजस्थान के बच्चे का है. तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जरा जोर से बोलो भाई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ?
तो ये बात को समझने के लिए, जानने के लिए आपको यहां लाया गया है। पहले ये सिखाते थे कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर पर हमारा अधिकार है। वो तो है ही, आप वहां के जन्मे हो, वहां रहते हो, वहां के पासिंदे हो, तो आपका तो अधिकार है ही। मगर कश्मीर के साथ साथ 29 रियासतों पर आपका अधिकार हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है या नहीं, ये बताओ। और इसलिए कश्मीर के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। ఈ నెల 22వ తారీఖున కర్ణాటక రాష్ట్రం మడికేరకు చెందిన మంజునాథ అనే బాలుడు తిరుమల మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమమ్మ అన్నప్రసాద కేంద్రంలో సాయంత్రం భోజనం తర్వాత బయటకు వస్తూ అక్కడే అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లడం జరిగింది. వెంటనే అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది స్పందించి ఆ బాలుని తిరుమలలోని అశ్విని ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. అనంతరం వైద్యుల సలహా మేరకు తిరుపతిలోని స్విమ్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఆ బాలుడు మరణించడం జరిగింది. వాస్తవానికి ఆ బాలుడు దీర్ఘకాలంగా గుండె జబ్బుతో బాధపడుతూ 6 సంవత్సరాల మునుపే గుండెకు చికిత్స చేసుకోవడం జరిగింది. వాస్తవాలు ఇలా ఉండగా కొన్ని ప్రసార మాధ్యమాలలో ఆ బాలుడు తిరుమలలోని తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద భవనంలో తోపులాట కారణంగా మరణించాడంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఈ వార్తలు ఏమాత్రం వాస్తవం కాదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. కాగా ఇటువంటి తప్పుడు వార్తలు ప్రచురించి అవాస్తవాలు ప్రచారం చేసి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని టీటీడీ హెచ్చరించింది. మనకి బెంగళూరులో జయదేవ్ హాస్పిటల్లో 9 years ఉన్నప్పుడు అండర్గాన్ సర్జరీ, హార్ట్ సర్జరీ. జనరల్గా హార్ట్ సర్జరీ అంత చిన్న ఏజ్లో వచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వెరీ సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది, సివియారిటీ ఉంటుంది. అంత పరిగెత్తించడం, అది ర్యాంప్ మీద కింద నుంచి పైకి ర్యాంప్ వెళ్ళితే చాలా టఫ్గా ఉంటుంది పరిగెత్తాలంటే. మిగతా వాళ్ళతో పోటీ పడి పరిగెత్తున్నాడు, మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్నా అబ్బాయి. సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా కొంచెం షుడ్ హ్యావ్ బీన్ మోర్ కేర్ఫుల్. పేరెంట్స్ కూడా ఇటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉండే వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అదేమన్నా అయితే మళ్ళీ టీటీడీ వాళ్ళు సరిగ్గా చూసుకోలేదు అంటాం కాదు. ప్రతి ఒక్కరికి ఏం ప్రాబ్లం ఉందో అన్నీ కూడా టీటీడీ చూడలేదు. వాళ్ళకి ఏ రకమైన ఎయిల్మెంట్స్ ఉన్నాయో వచ్చిన పిలిగ్రిమ్స్ కూడా వాళ్ళ హెల్త్తో పాటు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల హెల్త్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని కూడా ప్రవర్తించాల్సిన అవసరం అయితే ఎంతైనా ఉంటుంది. దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మేమైతే ఆ ప్రొవిజన్ చేసాం. బయోమెట్రిక్ నుంచి మొత్తం క్యూ లైన్స్ రాకుండా బయోమెట్రిక్ ద్వారానే వాళ్ళని తీసుకొని దర్శనం చేపిస్తాం. పక్కనే మీ అందరికీ తెలుసు బయోమెట్రిక్ లోపలికి వెళ్ళడానికి. సో అటువంటి మనం ఆల్రెడీ టెంపుల్లో ఒక ఫెసిలిటీ, ఒక ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసాం. అది వాడుకుంటున్నారు, చాలామంది వాడుకుంటున్నారు, కొంతమంది తెలియక వాడుకోవట్లేదు. మనం ఎవరన్నా ఏజ్ ఉండే వాళ్ళని అయితే ఖచ్చితంగా, ఏజ్ ఓల్డ్ పీపుల్కి అయితే ఖచ్చితంగా సజెస్ట్ కూడా చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ దర్శనం దగ్గర వాళ్ళు ఏమీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు కాబట్టి, మీరు ఎప్పుడు రాయలేదు కాబట్టి దర్శనానికి సంబంధించి ఆ ఇష్యూ నేను చెప్పట్లేదు. లేకపోతే ఎంటీవీఏసీలో కూడా ఖచ్చితంగా మనకి కింద హాల్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఎక్కలేని వాళ్ళు, లేకపోతే ర్యాంప్ మీద ఎక్కలేని వాళ్ళకి మనకి కింద 2 హాల్స్ ఉంటాయి. ఆ హాల్స్లో కూడా మనం యాక్చువల్గా భోజనం చేయొచ్చు అన్నమాట. ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది. కావాలంటే పైన హాల్లోకి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు. బట్ ఇటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళని అంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా పరిగెత్తించి అబ్బాయి కొలాప్స్ అయ్యేది కూడా మనకి వీడియోలో కనిపిస్తుంది, మీ అందరికి చూపిస్తాను. సో ఇదంతా కూడా అబ్బాయి పర్సనల్గా ఉండే ఎయిల్మెంట్ వలన, హార్ట్ డిసీజ్ వలన, దాని వలన చనిపోయాడు. అఫ్కోర్స్ మనం టీటీడీ వైపు నుంచి ఏమేమి చేయాలో అన్నీ ఎఫర్ట్ చేశాం. శనివారం నుంచి అబ్బాయికి అన్ని హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ ఇచ్చాం, కింద స్విమ్స్లో ఇచ్చాం. మన వాళ్ళు డాక్టర్లతో మాట్లాడారు, సిపిఆర్ అక్కడే చేశారు. ఇమ్మీడియట్గా అంబులెన్స్లో, మనకి ఎప్పుడు అంబులెన్స్ టెంపుల్ మీద ఉంటుంది, ఆ అంబులెన్స్లో అబ్బాయిని వెంటనే తీసుకెళ్ళి అశ్విని హాస్పిటల్ మనం అన్నీ చేసాం. బట్ ఫండమెంటల్గా ఆ అబ్బాయికి హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు అది మీరు చెప్పకుండా ఒక టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు అదే పనిగా తొక్కిసలాట ఎక్కడ జరిగిందండి? అక్కడ తొక్కిసలాట ఆ పరిస్థితి కొండపైన ఉండదు కదా. కంపల్సరీగా ఎక్కడికక్కడే బ్యారికేడ్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడికక్కడే క్యూ లైన్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడికక్కడే నంబరింగ్ బేసేసి స్టాప్ చేయటం చాలా ప్రొఫెషనల్గా చేస్తారు ఇక్కడ. అంత మంచిగా సిస్టమ్ ఉంటే మీరు దాన్ని తెలియని వాళ్ళకి వేరే కలర్ ఇవ్వటం అనేది చాలా అన్యాయము, దుర్మార్గం కూడా. దేవుడి దగ్గర ఇటువంటి అబద్ధాలను ప్రచారం చేయొద్దని మరొకసారి చెప్తున్నాను. మీకు ఏమంటే క్లారిఫికేషన్ మమ్మల్ని కండి, సిపిఆర్ఓ ఉన్నాడు అడగండి, విజిలెన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరూ మీకు తెలుసు. ఇక్కడ ఏమన్నా ఉంటే మమ్మల్ని అడగండి, క్లారిఫై చేస్తాం. ఎగ్జాక్ట్గా మనకి 3000 కెమెరాలు ఉంటాయి, ఏది ఎస్కేప్ కాదు.
3000 కెమెరాల్లో ఎక్కడో ఏదో అన్నీ ఖచ్చితంగా అన్నీ కూడా రికార్డ్ అయితే మీరు ఏమైనా వైల్డ్ అలిగేషన్ చేసినా కానీ అలిగేషన్ కెమెరాల ద్వారా రిట్రీవ్ చేసి ఖచ్చితంగా వీడియోని అయితే చూడటం జరుగుతుంది. అందుకని అల్టిమేట్గా మీరు ఫాల్స్ అని తెలిసిపోద్ది, క్రెడిబిలిటీ కూడా ఉండదు. మళ్ళీ అది దేవునికి సంబంధించిన విషయం, కొండపైన సంబంధించిన విషయం, మీరు ఎటువంటి అబద్ధాలు అయితే ప్రచారం చేయొద్దని మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను. అనకాపల్లి పట్టణ పరిధిలో బొలెరో వాహనంలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న 128 కేజీల గంజాయిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. 6 నిందితులను అరెస్టు చేసి గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు డీఎస్పీ కె శ్రావణి తెలిపారు. అనకాపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో డీఎస్పీ శ్రావణి మాట్లాడుతూ తుమ్మపాల ఏలేరు కాలువ వద్ద విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీసులకు బొలెరో వాహనంలో గంజాయిని తరలిస్తున్న నిందితులు పట్టుబడ్డారని తెలిపారు. నిందితులను రిమాండ్కు తరలించామని, వారి వద్ద నుండి 30,000 రూపాయల నగదు, ఒక కారు, బొలెరో వ్యాను, ఆటో, బైక్ స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు. గంజాయి రవాణాపై ఎటువంటి సమాచారం ఉన్నా వెంటనే జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయానికి తెలియచేయాలని డీఎస్పీ కోరారు. ఈ సమావేశంలో సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ టి విజయ్ కుమార్, ఎస్ఐలు సత్యనారాయణ, ఈశ్వరరావు, పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. పిఎస్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ గాంజాయి మీద ఒక డ్రైవ్ లాగా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో భాగంగానే వెహికల్ చెక్కింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఈ బొజ్జనకొండ రూట్లో ఈశ్వరరావు ఎస్ఐ గారు విత్ టీమ్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఈ అనకాపల్లి టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళకి ఒక లార్జ్ చంక్, ఒక 126 కేజెస్ ఆఫ్ గాంజాయి దొరకడం జరిగింది. దీంట్లో వీ హ్యాడ్ ఏ పైలట్, ఒక ట్రెడిషనల్ ఆపరేటింగ్ మెథడ్లో పైలట్, వెహికల్ అండ్ ఆటో వీళ్ళందరినీ సీజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. దీంట్లో మనకి ఒక 6 అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో సోర్స్, తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసి వీళ్ళు తమిళనాడుకి తీసుకెళ్తున్నారు. సో తమిళనాడుకి చెందిన 2 వ్యక్తులు అండ్ ఏజెన్సీకి చెందిన ఒక 4 వ్యక్తుల్ని మనం క్యాచ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మనకి టోటల్ ప్రాపర్టీ వచ్చి ఒక 64 ప్యాకెట్స్, 128 కేజెస్ గాంజా అండ్ ఒక ఫోర్డ్ ఫీస్టా కార్ అండ్ ఒక బొలెరో పికప్ వ్యాన్ అండ్ ఒక ఆటో పైలట్కి యూజ్ చేశారు అండ్ హోండా యూనికార్న్ బైక్ అండ్ క్యాష్ ఒక 1,30,000 అండ్ 6 మొబైల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ మీద బి మాడుగుల పిఎస్ లిమిట్స్లో ఉన్నట్టున్నాయి, ఒకసారి వెరిఫై చేయాలి. సుదీర్ఘ సముద్ర తీరం కలిగిన మన దేశంలో మత్స్య సంపదకు కొదువే లేదు. మత్స్య సంపద ఎగుమతులు కూడా అగ్రస్థానంలో ఉండడంతో ఈ రంగంలో పరిశోధనలకు విస్తృతమైన ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఆంధ్ర, ఒరిస్సా, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలకు కేంద్ర స్థానమైన విశాఖలోని భారత మత్స్య పరిశోధన సంస్థ జోనల్ కార్యాలయం తమ కెరీర్ కోసం ఫిషరీస్ రంగాన్ని ఎంచుకోవాలనే యువతకు ఒక విజ్ఞాన కేంద్రంగా కూడా మారింది. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన అరుదైన మెరైన్ మ్యూజియం విద్యార్థులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తుంది. 250 రకాల జలచరాలు ఇక్కడ దర్శనం ఇవ్వడంతో ఎంతో ఆనందంగా ఉందని మురళీకృష్ణ డిగ్రీ కళాశాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు తమ అభిప్రాయాలను వీబీసీ ఆన్ టీవీతో పంచుకున్నారు. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ సూచించిన దర్శనీయ స్థలాల్లో ఈ మ్యూజియం కూడా భాగం పొందడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని కార్యాలయ ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి బామిరెడ్డి తెలిపారు. మార్కెట్ నుంచి తీసుకొచ్చిన పెట్టిన చేపలు కాదండి ఇవి. దానికి ప్రతిదీ కూడా మీకు లాటిట్యూడ్, లాంగిట్యూడ్ ఎక్కడ దొరికింది ఈ చేప అనే దాని గురించి కూడా ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా. దీనికి ఏంటంటే రీసెంట్గా మేము ఒక జర్నల్ ఒకటి ఓపెన్ చేస్తాం. ఇది మీరు చూస్తే కనుక ఇది మ్యూజియం స్పీసీస్ అని చెప్పేసానని, ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇది మ్యూజియం స్పీసీస్ అని చెప్పేసానని. ఇది ఇక మీరు ఇలా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు చూడండి, ఇప్పుడు ఇది క్యూఆర్ కోడ్ అండి. సో దీని తాలూకా ఒక పేజ్ ఎపేర్ అవుతుంది అనమాట. ఇలాగ ఎపేర్ అయినప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో మీకు ఇవన్నీ కూడా బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద స్పెసిమెన్. అంటే ఇది సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే రీసెర్చ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ మ్యూజియం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఎందుకంటే మనం చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక 4-5 మైండ్లోకి ఉంటాయి. బట్ వెన్ దే స్కాన్ ఇట్ అండ్ సేవ్ ఇట్, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 100 స్పెసిమెన్ వాళ్ళు స్కాన్ చేసి దాని మీద వాళ్ళు ఏంటంటే దీని మీద రీసెర్చ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక ఆలోచన వస్తే కనుక ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది స్టూడెంట్స్కి. అది అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే టూరిజం డిపార్ట్మెంట్లో మాది మ్యూజియం రికగ్నైజ్ అయిందో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్, ఇప్పుడు మీరు చూసారు, ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ అండ్ వాళ్ళు బిఎస్ స్టూడెంట్స్ అంటే వాళ్ళు వచ్చారు, 50 మంది వచ్చారు. అలాగే రెగ్యులర్లీ మా దగ్గరికి స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారనమాట అండి. My name is Paspaleti Harika. I visited to the Fishery Survey of India. So we gained so much knowledge on this survey. We known about various kinds of fishes and what are the measures we taken while we are going to fishing. So all knowledge are gathered here by this some sirs. Yes, various types of fishes are seen here in the museum, and also
some details are given with QR codes, and we all are very interested to visit this museum. మై సెల్ఫ్ జయ్ కుమార్. సో ఈరోజు మా కాలేజ్ తరపు నుంచి ఇక్కడ ఫిషరీస్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరికి రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము పీపీటీని ప్రజెంట్ చేశారు. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సైంటిస్ట్ గారు మరియు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ, సో మేము ఈ యొక్క పీపీటీని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. పైగా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ని తెలుసుకున్నాం. సో జనరల్గా ఎప్పుడు మేము బీచ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ అవుటింగ్కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు కానీ మేము తెలియకుండానే చాలా చెత్తని బీచ్లో పడేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దాని కారణంగా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయో ఈ పీపీటీ కారణంగా తెలుసుకున్నాం. సో ఇప్పటి నుంచైనా మేము ఆ తప్పు చేయకుండా ఇంకొకరి చేత చేయించకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాం. థ్యాంక్ యూ. మత్స్య సంపద అనేది భవిష్యత్తులో కాపాడుకోవాలి కదా, అంటే ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీగా చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రంగంలోకి రావాలని ఇంట్రెస్ట్ అవుతుందా? మెరైన్ ఫీల్డ్లోకి రావాలని ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఆసక్తి కలుగుతుంది. సో ఈ యొక్క పీపీటీ కారణంగా ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ మేము తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిందా దీని మీద? ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. వాడు అంతరించిపోతున్న వాటిని కాపాడుకోవాలి. ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ కూడా మనం సుదీర్ఘ తీరరేఖ ఉంది కదా, కోస్టల్ లైన్ మనకు ఉంది ఇండియాకి. So we were just seeing that so many species, so they were coming for saving, like we have to save the aquaculture, and we need to know that what's going on around the aquaculture. So morning we had a session about aquaculture. So they were explaining about a lots of turtles, animals, or so many creatures, that so many endangered species are also there, so we could save them. And a lot of plastic which we are using, that's not good for our culture, so we should save them. And we should use less plastics and save the aquaculture. Most probably our sir thought lot about the plastic and saying that there's a lot of usage since 3 years and 4 years, so we should save that. ఇక్కడ ఫిష్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది అక్కడ చాలా సైంటిస్టులు చాలా రీసెర్చ్ చేసి రకరకాల స్పీసెస్ ఉన్న అంతరించిపోతున్న జలచరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి మత్స్య సంబంధించి చాలా ఆశ్చర్యం వస్తుంది. మన ఇండియా వైడ్గా తీసుకున్న మన కోస్టల్ రీజియన్లో విశాఖపట్నం చాలా డెవలప్ చేయడానికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలని చాలా ఎక్కువగా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. దానివల్ల ఇక్కడ మనం తీసుకున్న సైంటిస్టులు అవ్వచ్చు, రీసెర్చ్ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ అయినా అవ్వచ్చు, వీళ్ళు చేసే ఎఫర్ట్కి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఇక్కడ ఈ మత్స్య సంపద వల్ల మన కోస్టల్ రీజియన్లోనే కాకుండా మన ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు ఇండియా వరల్డ్ వైడ్గా మన ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చాలా జరిగి ఇక్కడ నుంచి వేరే దేశాలకు కానీ మన ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ అంటే మన ఫిష్ అక్వేరియం అక్వాకల్చర్ అంతా కూడా ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ చేసి ఎగుమతులు చేసి మనకు ఎక్కువ సంపద వస్తుంది. ఎక్కువగా మోస్ట్లీ మనకి రైల్వే తర్వాత మనకి మత్స్య సంపద ఎక్కువ దీని ప్రొడక్ట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. దీనివల్ల ఇంకా మన ఎన్విరాన్మెంట్లో చాలా చేంజెస్ జరగడం వల్ల ప్లాస్టిక్ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ కోస్టల్ రీజన్ అంతా కూడా కొలాప్స్ అయిపోతుంది. దానికి మన ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతగా తీసుకొని ఈ వేస్టేజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఫిషరీస్ పరంగా అవ్వచ్చు, లేదా ల్యాండ్ నుంచి వచ్చే ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ ఏమైనా అవ్వచ్చు, వాటిని కంట్రోల్ చేస్తే ఇంకా రాబోయే కొత్త స్పీసెస్ అయినా లేదా అంతరించిపోతున్న జలచరాలను మనం పెంచి పొందొచ్చని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా హుకుంపేట మండలం మఠం పంచాయతీ మత్స్యగుండంలో వెలసిన దేవాలయంలో శివరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల నియమావళిని పాటిస్తూ మహాశివరాత్రి మహోత్సవాలను పటిష్ట పోలీస్ బందోబస్తుతో నేటి నుండి 3 రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు పాడేరు సబ్ కలెక్టర్ శౌర్యమాన్ పటేల్ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలలో పోలీస్ బలగాలు మోహరించి ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా చర్యలు చేపట్టారు. చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు, పేకాట, కోడిపందాలు వంటివి నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. భక్తులు ఉత్సవాలలో పాల్గొని వెళ్లేందుకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టు వివరించారు. ఈరోజు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా మత్స్యగుండంలో పెద్ద ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించి పోలీస్ ఏర్పాట్లను చూడడానికి ఒకసారి వచ్చి ఉన్నాం. సో ఇక్కడ మెయిన్గా పబ్లిక్ ఏదైనా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించి పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉన్నాం. ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అక్కడ వచ్చి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే ఆ ఇష్యూస్ రిజాల్వ్ అవుతాయి. దాంతోపాటు క్యూ మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళతోనేమి అవన్నీ కూడా చూసుకోవడం కోసం ఒకసారి ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నాం. ఈసారి కొత్తగా డ్రోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నామండి. ఎక్కడైతే ఏవైతే క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంటుందో క్రౌడ్ ఉన్న దగ్గర ఏమైనా పిక్ పాకెట్స్ లాంటివి ఉంటాయని చెప్పేసి వీఆర్ యూజింగ్ డ్రోన్స్ దిస్ టైం. అండ్ ఆల్సో దాదాపు ఒక 15 కెమెరాల దాకా మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం దీనికోసం. సో సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా పటిష్టంగా ఇక్కడ అంతా పెట్టి ఉన్నాం కాబట్టి సో ప్రజలకు ఒకటే రిక్వెస్ట్ అండి. సో క్యూ లైన్ పాటించండి.
అక్కడ ఎక్కడైతే మీరు ఫిష్కి ఫీడింగ్ ఇస్తున్నారో అక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫీడింగ్ ఇచ్చి వెంటనే బయటకు రావాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇది పోలీస్ పరంగా మేము చేసిన ఏర్పాటు. విశాఖ నగరంలో 2 పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో వేరువేరు దొంగతనం కేసులో పోలీసులు రికవరీ చూపించారు. 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి అల్లిపురం నీలమ్మ వేప చెట్టు వద్ద ఓ ఇంటికి ఉన్న తాళం బద్దలు కొట్టి 1,70,000 రూపాయల నగదు, పావుతులం బంగారం అపహరించగా 39,000 నగదు, పావుతులం బంగారం పోలీసులు రికవరీ చేశారు. కాగా 3 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ నెల 22వ తేదీన ఓ వ్యక్తి పైన దాడి చేసి అతని వద్ద ఉన్న 350 రూపాయల నగదు, సెల్ ఫోన్ లాక్కొని పరారైన కేసులో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని చోరీ సొత్తును రికవరీ చేసినట్లు క్రైమ్ ఏసీపీ లక్ష్మణరావు తెలిపారు. హెచ్పి కేసు ఇది. తాళాలు ఎరగొట్టేసి ఇంట్లో ప్రవేశించినటువంటి ఇష్యూ ఇది. ఈ ముద్దాయి షేక్ ఖాదర్ బాషా లోకల్ క్రిమినల్ అండి, మర్రిపాలెం ఉంది. ఈ ఫిర్యాదు అంటే లావణ్య అనే ఆవిడ 16/2/2025 11 గంటలప్పుడు వివాహ కార్యక్రమానికి అల్లిపురం వెళ్ళిందండి ఆవిడ. అల్లిపురం వెళ్ళి మధ్యాహ్నం 1 గంటకు వచ్చేసరికి ఇతను స్పాన్ ఆఫ్ 2 అవర్స్ ఈ అఫెన్స్ అయ్యింది. ఇంటి తాళాలు విరగొట్టేసి ఇంటి బ్యూరోలో ఉన్నటువంటి 1,70,000 రూపాయల నగదు మరియు పావుతులం బంగారం దొంగతనం చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో ఈ ముద్దాయిని నిన్న అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా 39,000 రూపాయల నగదు మరియు పావుతులం బంగారం కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఈ కేసులో చాకచక్యంగా వ్యవహరించినటువంటి మన రామారావు మన ఎర్రనాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో సునీల్ ఎస్ఐ గారు మరియు హఫీజు, గణేష్ బాబు, అజుద్దీన్ అనే కానిస్టేబుల్స్, హెడ్ కానిస్టేబుల్, సిబ్బంది, ఎస్ఐలు, సిఐలు చాలా బాగా పనిచేశారు. సిపి గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది. సిపి గారు చెప్తే రివార్డ్ రోల్ కూడా పెట్టమన్నారు. ప్రతి కేసు కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఎప్పటికప్పుడు రివార్డ్ రోల్ పెట్టమన్నారు, ఇచ్చిస్తామన్నారు. అందరినీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా మా సార్ తరఫున, మేడం గారి తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రజా తీర్పును స్వాగతించకుండా మాజీ సీఎం జగన్ వ్యవహరిస్తున్న తీరు దిగజారుడుతనానికి నిదర్శనమని భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజల సమస్యలను గాలికొదిలేసి ప్రతిపక్ష హోదా కోసం ఆరాట పడుతున్నారని దుయ్యబట్టారు. 11 సీట్లు ఉన్న జగన్ కు ప్రతిపక్ష హోదా అడిగే నైతిక హక్కు ఎక్కడిదని వ్యాఖ్యానించారు. విశాఖలోని టీడీపీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్సీ చిరంజీవిరావుతో కలిసి ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. వైసీపీ పడవ మునిగిపోయిందని, ఆ పార్టీలో ఎవరు ఉంటారో ఎవరు వెళ్ళిపోతారో తెలియని పరిస్థితి ఉందన్నారు. పదవిని కాపాడుకోవడం కోసమే జగన్ అసెంబ్లీకి వచ్చారన్నారు. ఈ రోజు ఆయన ఎలా అడుగుతాడు ఒక్కసారి మనం ఆయన మాట కూడా ఒకసారి విన్నాం. జస్ట్ మీకు వినిపించడం కోసం కూడా ఇది పెట్టడం జరిగింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఇటువైపు ఉన్నాడు, మంచి స్పీకర్ గా మీరు అటువైపు మిమ్మల్ని దేవుడు దయతో నేను కూర్చోబెట్టగలిగాను. ఇంకా మనం ఎలా చేస్తాము అన్న దానికి మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ ఈ మొట్టమొదటి సమావేశంలో చెప్పాను. 23 మంది శాసనసభ్యులు ఉన్న అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రతిపక్ష హోదా స్టేటస్ కూడా వచ్చి ఉండేది కాదు, అలా కూర్చుని ఉండేవాడు అక్కడ కాదు. తెలియకపోతే తెలుసుకో. వాస్తవాన్ని నేను కదా డోర్ తెరిస్తే నోట్లో నుంచి మాట చెప్పడం లేదు, ఎంతమంది ఖర్చులో ఉండాలని చెప్పి. అంటే ఒక మనిషి ఊసరవెల్లాగా ఎలా రంగులు మారుస్తారు, ఎలా అభిప్రాయాలు మారుస్తారో ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండి స్వయంగా ఆయన ఆ రోజు 23 మంది శాసనసభ్యులు ఉండి ఒక ప్రతిపక్ష హోదా ఉంటే మేము కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు తీసుకుంటే నీకు ప్రతిపక్ష హోదా కూడా ఉండదు అని చెప్పి అన్న వ్యక్తి ఈరోజు తగ్గుదలమ్మా అని చెప్పి 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే ఈరోజు దాని మీద ఆయన మాట్లాడటం ఎంత దెయ్యాలు వేదాలు వచ్చినట్టు అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఇప్పటికైనా కూడా నేను జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను. ఎలక్షన్ ముందు చెప్పాను, అది మునుగుతున్న పడవ అని చెప్పాను. ఈరోజు అది పడవ మునిగిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఆల్. చివరికి తనతో పాటు A2గా ఉండి తన అన్నిట్లో కూడా భాగస్వామ్యంగా ఉన్న విజయసాయి రెడ్డి గారు కూడా ఈ మధ్య పార్టీకి ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో ఈరోజు ఎవరు ఉంటారు, తెల్లారేసరికే ఎవరు వెళ్ళిపోయారో అనే వార్తనాల్సి వస్తుందో తెలియని పరిస్థితిలో ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ ఉంది. జిల్లాలు ఈరోజు అక్కడ ఇన్ఛార్జీల దగ్గర నుంచి కూడా ఒక్కొక్కరు ఖాళీ అయిపోయి ఆ పార్టీ నుంచి బయటకు వస్తున్న నేపథ్యం. ఎందుకంటే ఇది పార్టీ యొక్క అధినాయకుడు ఉండే యాటిట్యూడ్ బట్టే. ఎలక్షన్లో గెలుపోవడం సహజం. తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా 1-2 సార్లు ఓడిపోయింది. ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా నాయకుడు క్యాడర్ పట్ల, లీడర్ల పట్ల ఎలా ఉండాలి, ఎలా పోరాటం చేయాలి, ఎలా పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది.
మరి ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అటువంటి ఏమి లేవు. అంతా ఏ టు జెడ్ ఆయనే, సర్వం ఆయనే. నా వల్లే పార్టీ గెలుస్తుంది, నేను కుక్కను పెట్టినా గెలుస్తారని చెప్పని అభిప్రాయం ఉన్న వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తికి ఈరోజు మొన్న ఎలక్షన్లో దెమ్మ తిరిగింది. ఇప్పుడు కూడా వాస్తవాలు గ్రహించుకోకుండా ఇప్పటికీ ఆయన వైఖరి ఎలా ఉందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న 5 ఏళ్ళు ఎలా ఆయన ప్రవర్తించాడో ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులు చాలామంది తెలుసు. ఒక్కటంటే ఒక్క ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ముఖ్యమంత్రి గారిని పెట్టలా. ఆయన పెట్టింది ఒకే ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్గా. దట్టు అప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్గా ఉన్న నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారి మీద గవర్నర్ని కలిసి వచ్చి ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు. అది కూడా నేరుగా ఒక ఎలక్షన్ కమిషన్ని ఎటువంటి అలిగేషన్స్ చేశాడో మీకు గుర్తుంది, కాస్టుల దగ్గర నుంచి అన్ని. అటువంటిది ఆ రోజు మీడియాతో నాకు పని లేదు అని స్పష్టంగా చెప్పిన పెద్ద మనిషి ఈరోజు మళ్ళీ మీడియా సమక్షంలో తెలుసుకుంటాను, మీడియా ద్వారా నేను ప్రశ్నిస్తాను. ఈరోజు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించేది ఏదైనా సమస్యల్ని అసెంబ్లీలో మాట్లాడమని, పోరాటం చేయమని. కానీ దానికి విరుద్ధంగా ఈరోజు ఆయన నాకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను అసెంబ్లీకి వెళ్ళనని చెప్పని బాయ్కాట్ చేసే పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం. మరి నిన్న వెళ్ళారు, ఆయన అటెండ్ అయ్యారు. ఎందుకు వెళ్ళారో కూడా మీకు తెలుసు. ఏదైతే ఈరోజు అసెంబ్లీ మా గైడ్లైన్స్ ప్రకారం, రూల్స్ ప్రకారం 60 రోజులు కంటిన్యూగా కానీ ఆబ్సెంట్ అయితే తన శాసనసభ్యత్వం పోతుంది అని స్పీకరు, డిప్యూటీ స్పీకర్ చెప్పిన నేపథ్యంలో దాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం టెక్నికల్గా అసెంబ్లీకి అటెండ్ అయ్యి మళ్ళీ దాన్ని బ్యాక్అట్ చేశారు. ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. అది కూడా ఇప్పుడు ఈరోజు డిబేట్ అవుతా ఉంది. ఎందుకంటే అది కూడా అవుతుంది అంటే అదైతే మళ్ళీ ఆయనకి మళ్ళీ పాతకొచ్చింది కదా, మళ్ళీ రేపు ఇంకోసారి అటెండ్ అయ్యి చేసుకుంటా అనుకుంటాను. బట్ ఏదైనా ఒక బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఉండాల్సిన వ్యక్తి ఇంత నిస్సిగ్గుగా, ఎటువంటి బాధ్యత లేకుండా కేవలం తన యొక్క హోదా గురించి తప్ప ప్రజల సమస్యలను గాలికి వదిలేసి ఇలా బిహేవ్ చేయడం ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఇదే వైఖరి కొనసాగిస్తే రేపు భవిష్యత్తులో మనం చరిత్రలో చదువుకునే విధంగా గతంలో ఒకప్పుడు 2014-19లో ప్రతిపక్ష పార్టీ ఉండింది, 1924లో అధికార పార్టీలో ఉన్న వైఎస్ఆర్ పార్టీ అప్పుడు ఉండేది అని చెప్పి చరిత్రలో చదువుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ పార్టీ చరిత్రలో కనుమరుగవడం కూడా ఖాయమవుతుందని చెప్పి కూడా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ ఈ జరిగే ఎన్నికల్లో ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా రఘువరరావును గెలిపించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తే టీచర్స్ జీవితాన్ని ఇస్తారన్నారు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ దేవరాపల్లి చెన్నారావు. జగ్గంపేట శ్రీ స్వామి వివేకానంద విద్యా సంస్థల ప్రాంగణంలో 17వ వార్షికోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలకు విద్యా సంస్థల కరెస్పాండెంట్ ఒమ్మి రఘురాం, ప్రిన్సిపల్ చెన్నారావు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యా సంస్థల కరెస్పాండెంట్ ఒమ్మి రఘురాం మాట్లాడుతూ గత 17 ఏళ్లుగా తల్లిదండ్రులు తమను ప్రోత్సహిస్తున్నారని వారందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. పిల్లలకు దేనిపై ఆసక్తి ఉందో తల్లిదండ్రులు తెలుసుకుని ఆ విధంగా వారి సృజనాత్మక శక్తిని బయటకు తీయాలన్నారు. శ్రీ స్వామి వివేకానంద విద్యా సంస్థలు ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుందన్నారు. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదివిన విద్యార్థులు ఇంజనీర్లుగాను, డాక్టర్లుగాను ఉన్నారన్నారు. అనంతరం విద్యార్థులు వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్పీటీసీ ఒమ్మి బిందుమాధవి, స్కూల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీ తేజస్విని, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. జగ్గంపేట పరిసర ప్రాంత ప్రజలకి విలువలతో కూడినటువంటి విద్యను అందించాలనే ఉద్దేశంతో 2008వ సంవత్సరంలో ఏర్పడినటువంటి శ్రీ స్వామి వివేకానంద విద్యా సంస్థ 17 సంవత్సరాలుగా నిర్విరామంగా తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో ఎంతోమంది విద్యార్థులని ఈ సమాజానికి ఉన్నతమైనటువంటి పౌరులుగా అందించి ముందుకెళ్తున్నటువంటి క్రమంలో ఈరోజు 17వ వార్షికోత్సవ వేడుక జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ వేడుకకి విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి వివేకానంద విద్యా సంస్థ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు ధీటుగా సాధారణమైనటువంటి ఫీజులతో అసాధారణమైనటువంటి విద్యను అందిస్తూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి వివేకానంద విద్యా సంస్థని భవిష్యత్తులో కూడా అందరూ ఆదరించాలని చెప్పి సందర్భంగా కోరుతూ మరి 2025-26 సంవత్సరానికి గాను వివేకానంద విద్యా సంస్థ వినూత్నమైనటువంటి పద్ధతిలో ముందుకెళ్తూ కిడ్స్ అనే పేరుతో ఫ్యూచర్ ఫౌండేషన్ అంటే పిల్లలకి చక్కటి భవిష్యత్తును నిర్దేశించేటువంటి విధంగా నూతన ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్తుంది. అలాగే మరి వివేకానంద జూనియర్ కాలేజు కేవలం మహిళలకు సంబంధించినటువంటి జూనియర్ కాలేజీగా మార్చి మరి భవిష్యత్తులో చక్కగా మహిళలకి చక్కటి విద్యను అందించడంతో పాటుగా మరి ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులకి ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ముందుకెళ్లాలనే ఆలోచనతో వివేకానంద విద్యా సంస్థ ముందుకు పయనిస్తూ ఉంది. భవిష్యత్తులో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ 2 మరి ఫ్యూచర్ కిడ్స్కి సంబంధించినటువంటిది కానీ
అలా కిడ్స్ ఆర్ కిడ్స్ కానీ లేదా వివేకానంద జూనియర్ కాలేజీని, మహిళా జూనియర్ కాలేజీని అందరూ కూడా ఆదరించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ఈ 17వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా తల్లిదండ్రులకు నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ప్రస్తుత సమాజంలో కార్పొరేట్ స్కూల్స్ ప్రభావం చాలా విపరీతంగా కనిపిస్తూ ఉంది. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక మూల కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలో చదువుతున్నటువంటి పిల్లలు మరి ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం, విపరీతమైనటువంటి ఒత్తిడికి గురై డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోవడం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఒకసారి తల్లిదండ్రులు ఆలోచన చేయండి. విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మక శక్తిని బయటకు తీసి వాళ్ళకి ఏ రకమైనటువంటి దాంట్లో ఆసక్తి ఉందో దాని మీద విద్యను అందించడం అనేది చేయాల్సినటువంటి పని తల్లిదండ్రులుగా వాళ్ళది, విద్యా సంస్థల యొక్క బాధ్యత. కాబట్టి వివేకానంద విద్యా సంస్థ వేల సంఖ్యలో విద్యార్థులు మనం తయారు చేస్తాం. ఎంతోమంది డాక్టర్లుగాను విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. సమాజానికి చక్కటి పౌరులను అందిస్తున్నటువంటి వివేకానంద విద్యా సంస్థను మీరు అందరూ కూడా ప్రోత్సహించాలని, భవిష్యత్తులో కూడా తల్లిదండ్రులు మరి మాకు ప్రోత్సాహాన్ని అందించి పిల్లల భవిష్యత్తును ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని చెప్పి సందర్భంగా మనం కోరుతూ ఈ విధంగా ముందుకెళ్తున్నటువంటి విద్యా సంస్థను ప్రోత్సహించండి. కిడ్స్ ఆర్ కిడ్స్ స్కూల్ని, అలాగే వివేకానంద విద్యా సంస్థని, వివేకానంద మహిళా జూనియర్ కాలేజీని ప్రోత్సహించుకు ముందు నడుపుతారని మరొకసారి అందరూ కూడా కోరుతూ ఈ వార్షికోత్సవ వేడుకకి హాజరైనటువంటి అతిథులకి, ముఖ్య అతిథులకి, తల్లిదండ్రులకి, విద్యార్థులకి, మిత్రులకి, శ్రేయోభిలాషులకి, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులందరికీ మరొకసారి పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం.